Jai Masih to every one of you. It's a great joy and privilege once again we gather around this precious word during this holy convocation. पवित्र सभाको यस अवधिमा यो ठुलो आनन्दको समय हो। यसरी फेरि पनि परमेश्वरको अमूल्य वचनको वरिपरिको घेराउमा घेराएका छौँ। Our family is a big family. एउटा सबै परिवार ठुलो परिवार हो। Throughout the world, people are inquiring about the meetings going on. We are praying for the holy convocation at Ebenezer Tarara. र सारा संसारमा यो परिवार जुन चाहिँ सभा पवित्र सभाको सेवकाईको निम्ति जो तरारामा हुन गए यसको निम्ति प्रार्थना भइरहेको थियो। And this year theme, we know that, and we are going to read it from John's Gospel and 21st chapter and verses 15 to 17. यो समयको सभाको जो आधारपदको निम्ति यूहन्ना किताब 21 अध्याय जुन चाहिँ 15 पददेखि 17 पद भित्रबाट आधार दिएको छ। Shall we please stand to John's Gospel, 21st chapter, last chapter, verses 15, 16, 17, reading responsibly, meaningfully, please. दयाले गर्न तपाईले आफ्नो आफ्नो बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय अन्तिम अध्यायको 15, 16, 17 पदलाई हामी पालकले पढ्ने छौं बडो ध्यानपूर्वक। So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Sin. होला उहाँले उनलाई दोस्रो पल्ट भन्नुभयो, हे सिमोन, यूहन्नाका छोरा, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? उनले उहाँलाई भने, हजुर प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ, तपाईँलाई माया गर्छु। उहाँले उनलाई भन्नुभयो, मेरो भेडाहरू हेरचाह गर। He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Shall we look to the Lord for his grace to hear and obey? हामी सुन्न र पालन गर्नलाई प्रभुको अनुग्रहको निम्ति उहाँलाई हेर्नेछौँ। Oh, loving Heavenly Father, प्रभु आत्मिक जीवन धनी हुनको निम्ति हामी तपाईलाई विनती गर्छौँ कि तपाईले हाम्रो आत्मिक भित्री आँखालाई र समझलाई तपाईले खोलिदिनुहोस्। तपाईको वचनहरु हाम्रो अगाडि तपाईले प्रकट गरिदिनुहोस्। loving Heavenly Father, the small, still, loving voice may be heard in every one of our hearts. हाम्रो प्रत्येक हृदयले तपाईको त्यो मधुरो आवाजलाई अझ प्रेमी आवाजलाई सुन्न सकेका हुन्। Give us also, Lord, the grace so that we may not be hearers only, but doers of thy word. हामीलाई अनुग्रह पनि दिनुहोस् ताकि तपाईको वचन सुन्नेहरू मात्र होइन तर पालन गर्नेहरू हामी बन्न सकौं। We enthrone the Lord Jesus Christ by simple faith as Lord of Lords and King of Kings. साधारण विश्वासको आधारमा हाम्रो प्रभु जो प्रभुको प्रभु राजाको राजा हुनुहुन्छ हाम्रो बीचमा सिंहासनमा आरोहण गर्दछौं। And keep all of us all around us in thy full control. र तपाईको सम्पूर्ण वशभित्र हामीलाई ल्याउने काम गर्नु राख्ने काम गर्नुहोस्। Remove wandering thoughts far away from us. हाम्रो आज यताउता भड्किने आज मनलाई तपाईले आफ्नो वशमा राख्नुहोस्। Lord, we pray for both of us and claiming the power of the Holy Spirit and every utterance. हामी दुईजनाको निम्ति प्रार्थना गर्छौं तपाईको पवित्र आत्माको सामर्थ र उच्चारण तपाईबाट माग्छौं। We give thee glory, pray with thanksgiving in the exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. हामी सबै महिमा तपाईलाई दिँदै मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा निम्ति प्रार्थना हामी चढाउँछौं। Amen. Christian life is a very easy life. क्रिश्चियन जीवन चाहिँ एउटा सजिलो जीवन हो। And many people think it is the most difficult, hardest life we can ever live on this earth. धेरैले सोच्ने गर्छ यो जीवन चाहिँ सबैभन्दा कठोर अनि कठिन पृथ्वीमा जिउने जीवनमध्ये एउटा जीवन हो भनिकन। Enemy Satan also deceived me when I was a young man, thinking it is impossible for anyone to live the Christian life. र शैतानले पनि मलाई एक समय जब म एउटा जवानी अवस्थामा थिएँ आज धोका दिएको थियो कि क्रिश्चियन जीवन जिउनु चाहिँ एउटा असम्भव हो। My dear brother, my dear sister, the most wonderful thing about Christian life is that the Lord Jesus Christ has made all the provision for us to live the Christian life
wonderfully, successfully. मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई क्रिस्चियन जीवन सफलतापूर्वक सजिलोसँग बिताउनको निम्ति उहाँले सबै प्रकारको प्रबन्धहरू आज गरिसक्नु भएको छ। Yesterday we saw how the Lord Jesus Christ loved us with agape love, and the love unselfish, unconditional, unchanging and unending. हिजो हामीले हेरेका थियौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रेम जो हामीतर्फ जुन चाहिँ अगापे प्रेम छ, जुन प्रेम चाहिँ कहिले पनि नसिद्धिने प्रेम, जुन प्रेम कहिले पनि परिवर्तन नहुने प्रेम, जुन प्रेम स्वार्थविहीन प्रेम हो। And how he revealed that love in creation, in redemption, and also going to be, we can all enjoy that in glorification. र त्यो प्रेम चाहिँ उहाँले कसरी आफ्नो सृष्टिद्वारा र आफ्नो छुटकाराद्वारा र आउने समयमा उहाँको आफ्नो महिमाद्वारा चाहिँ आज उहाँले प्रभु हिजो हामीले यो कुरालाई हेरेका थियौँ। Unworthy people, अयोग्य मानिसहरू, ungrateful people, the Lord for our sakes has loved us with such a love. यसकारण यस्तो प्रेमले हामी जस्तो अधन्यवादी, हामी जस्तो अयोग्य मानिसहरूलाई उहाँले यस प्रकारको प्रेम आज प्रकट गर्नुभएको छ। And He is standing near every one of us. My son, my daughter, lovest thou me with the same love I have loved you. यसकारण उहाँ हामी सबैको नजिकमा उभिएर उहाँले आज हामीलाई मधुरोसँग भनिरहनु भएको छ, मेरो छोरा, मेरो छोरी, के तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? So we can understand that in our strength it is not possible to love Him. हामी जान्दछौँ हाम्रो शक्तिद्वारा उहाँलाई प्रेम गर्न यो असम्भव छ। But the Lord has made all the provision to claim that agape love and love Him back with the same love. र तर प्रभुले नै सबै प्रकारको प्रबन्धहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ ताकि ती प्रबन्धलाई दाबी गरिकन उहाँको अगापे प्रेमको सट्टामा त्यही प्रेम उहाँलाई गर्नको निम्ति। And that is why today the second meditation, the resources Lord has provided for us to love Him back. यसकारण दोस्रो अंश आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ ती स्रोतहरू, ती मुहानहरू, जुन मुहानहरूको सहायताद्वारा हामी त्यो अगापे जुन चाहिँ प्रेम छ त्यो प्रेम हामी उहाँलाई फर्काउन सक्छौँ। Two old couple were living in a hut. एउटा एकदमै वृद्ध जुन चाहिँ जोडा चाहिँ एउटा सानो झोपडीमा बस्दथे। One day the king alone came in disguise to see especially the poverty-stricken area to know how the poor people are living. त्यो जग्गाको राजा एक दिन अब उसको गरिब इलाकामा मानिसहरू, गरिब मानिसहरू कुन प्रकारले कसरी बसेको छ भनिकन एउटा अर्कै भेष रूप लिएर त्यहाँ गए। And it gripped his heart to know how every one of them was suffering. उसको हृदय यति दुखित भए जब त्यहाँ वरिपरिका उसले जब ती कष्ट पाइरहेका अवस्थाका मानिसहरूलाई देखे। Suddenly rain came. अचानक पानी पर्यो। The king was not prepared, no umbrella, nothing. So he entered quickly into a hut nearby. अब अचानक त्यो पानी परेको खण्डमा अघिबाटै राजाको कुनै प्रबन्ध नभएको खण्डमा उसले पानी परेको अचानक एउटा झोपडीभित्र हतार पस्यो। And the hut was indwelt by these two old couple. र यो जुन चाहिँ झोपडी थियो त्यसमा यो दुई अति नै वृद्ध आज बसेको यो जोडीको घर And थियो। when the king entered there, they put a dirty mat and told him, please come in, please rest yourself, sit down. अब यो वृद्ध आज जोडीले आज उहाँलाई एउटा मैला दरी ल्याएर ओछ्याएर आउनुहोस् यहाँ बस्नुहोस् भन्यो। And they prepared a tea without milk, anything. अब दुध बिनाको चिया उहाँको निम्ति तयार गरिदियो। And it tasted like a divine food for the king at that time. अब त्यसलाई त्यस्तो अवस्थामा राजाको निम्ति यो एकदमै स्वर्गीय भोजन जतिकै थियो। He was waiting for the rain to stop. अब पानी रोकिनको निम्ति उसले पर्खिरहेको थियो। The rain didn't stop at all. अरे पानी त रोकिएकै छैन। Then finally, the wife was looking at the husband was looking at the wife. अन्तमा चाहिँ अब त्यो पतिले पत्नीतर्फ हेर्छ, पतिले पत्नीतर्फ हेराहेर गर्छ। Not enough food to give to the king, give to the man. त्यो व्यक्तिलाई दिनको निम्ति प्रशस्त खाना पनि उनीहरूमा थिएन। And no place to sleep in the hut. त्यो झोपडीमा सुत्नको निम्ति उहाँलाई जग्गा दिने पनि थिएन। Finally, with the eye, the wife told the husband something. अब पत्नीले चाहिँ आँखाको इसारामा उसको पतिलाई केही भन्यो। He got up and took an old umbrella, र उठेर गएर एउटा पुरानो छाता ल्यायो, dusted it, एकदम त्यसलाई धुलो
full of holes, पुरा दुलो भएको and gave it to the king. र त्यो राजाले त्यो Sir, you can use this and you can take it. महाशय यसलाई तपाईँ प्रयोग गर्नु सक्नुहुन्छ र लिएर जान सक्नुहुन्छ। He understood there was no more umbrella there. उसलाई यो कुरा थाहा भयो त्यस व्यक्तिलाई कि यहाँ अरू कुनै छाता छैन। And he accepted it gratefully. एकदमै तपाईँ धन्यवादी भएर यसलाई स्वीकार And he said, I will return it. र उहाँले भन्छ म फर्काइदिनेछु। So they said goodbye to him. The man went away. बिदा दिएर अब त्यो मान्छे त्यहाँबाट गए। And the next day, a horseman came with an umbrella and a note and a cover. र एउटा अर्को व्यक्ति भोलिको दिन चाहिँ एकदम घोडामा एउटा नयाँ अम्ब्रेला छाता लिएर त्यसको साथमा एउटा के अरे उपहार लिएर आयो। On the cover was some address written and also some signature. त्यहाँ चाहिँ एउटा ठेगाना लेखेको थियो त्यसको बाहिरपट्टि र मुनि हस्ताक्षर पनि गरेको थियो। And the horse rider told this old man, र यो वृद्ध मान्छेलाई त्यो घोडामा चढेर आउने व्यक्तिले भन्यो, thank you for lending your umbrella. तपाईको छाता दिनुभएकोलाई धन्यवाद। Now take this cover. यो तपाईँले यो Take this cover. यो जुन चाहिँ खोल भएको यो प्याकेट चाहिँ यसलाई दिनुहोस्। Whenever you have any difficulty, there is address, you come to that place. यदि कुनै कष्ट पर्यो भने त्यहाँ ठेगाना छ, तपाईँ त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। And this man said, thank you, took the cover and threw it. र उसले त्यो सबै लिएर अब भित्र बस्यो। That cover was lying somewhere. अब त्यो जुन चाहिँ उसले जो उपहारको प्याकेट उसले कहीँ राखिराख्थ्यो। Poverty became unbearable. एकदमै जुन चाहिँ यो गरिबीपना भन्ने कुरा यो अति नै असहनीय हुन्छ। No food to eat. खानु पनि हुँदैन। And then they were suffering and suffering. Finally, the old woman told the old man, अब त्यसरी खाना नहुँदाखेरि बसिरहँदाखेरि अन्तमा एकपल्ट त्यो वृद्धले आफ्नो वृद्ध पतिलाई भन्यो, now we search for the cover. They told no, that whenever you have problem, you come to that address. अब यहाँ यो त्यो अहिलेको प्याकेट खोल त त्यहाँ त त्यो ठेगाना लेखेको छ, केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि यो के अरे ठेगानामा आउनु भन्छ। And this old man was murmuring and trying to find out the cover, got the cover, dirtied it, and then he took it. र उसले त्यो एकदमै मैला धुलो लागिसकेको थियो त्यो कभरमा, पुरा त्यसलाई च्यातेर त्यहाँ खोल्दछ। And then he went to the address. जब त्यो ठेगाना भएको जग्गामा जान्छ, Whenever people saw that, they were astonished. जब मान्छेले उनीहरू देख्छ उनीहरू छक्कै परे। One man took him to the address. अझै एउटा मान्छे यो ठेगाना अनुसार आएको छ। With great walls around, a big gate, and it was a palace. अब यो त एउटा ठुलो त्यहाँ फाटक रहेछ, त्यो एउटा महल रहेछ। And the address was addressed for the finance minister. त्यो जुन चाहिँ ठेगाना दिएको छ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ वित्त मिनिस्टर अथवा मन्त्रीको निम्ति ठेगाना दिएको छ। The man at the gate took this man, old man, to the minister. र अब त्यो मन्त्री कहाँ चाहिँ यो वृद्ध मान्छेलाई त्यहाँको फाटकको मान्छेले पुर्याइदियो। And he saw the king's writing there. र त्यहाँ चाहिँ त्यो राजाको हात लेखेको त्यो लेखेको थियो। Then he opened the cover. जब त्यो खोललाई चाहिँ उसले खोल्यो, To the old man who would be bringing this letter, यो पत्र जुन चाहिँ त्यो वृद्ध व्यक्तिले ल्याएको थियो, give him 100 pieces of gold. 100 वटा सुनको सिक्का दिनु भनेको थियो। Old man was almost fainting. झन्डै यो वृद्ध मान्छेले बेहोस भयो। He was going on telling. He was going on telling, repeating. यसलाई घरिघरि उसले भनिरहेको दोहोऱ्याइरहेको थियो। Had I only know this before. यो अघिबाटै मलाई याद भएको भए, Had I only known this before. यो व्यक्तिलाई मैले पहिले नै अघि चिनेको How भए, many years I wasted. कति वर्ष मैले बर्बाद गरेँ। And he brought the gold and they both lived thereafter for a few years. र केही वर्षसम्म उनीहरू फेरि त्यो पैसा लिएर आएर राम्रोसँग उनीहरूले जीवन बिताए। And beloved, that is what is happening to many of us believers. हामी धेरै विश्वासीहरूकोमा पनि यो प्रकारको अवस्था घटना घटिरहेको We छ। think it is a mere salvation. यो एकदमै मुक्तिको नजिकमा पुगेको अवस्थामा People used to blame us. मानिसहरूले हामीलाई दोष लगाउने गर्छ। These people only preach salvation. यिनीहरूले केवल मुक्ति मात्रै यी मान्छेले प्रचार गर्छ, Only salvation. खालि मुक्तिको प्रचार गर्छ। But they don't know, along with salvation, what riches our Lord has given us. तर मुक्तिको साथसाथमा प्रभुले अरू कति धन सम्पत्ति राखिदिनु भएको छ त्यो विषयमा चाहिँ अज्ञान छन्। So with those riches, र ती धनहरू we can respond to the agape love of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रीष्टको जुन चाहिँ अगापे प्रेम छ त्यसलाई स्वीकार गरेर हामीले थाहा गर्न सक्दछौँ। And there are few kinds of response. र यस्ता धेरै केही प्रकारका यस्ता स्वीकार गर्नुपर्ने कुराहरू छ। These responses start at the time of salvation
continues throughout our Christian life. र यो जुन चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न ग्रहण गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो मुक्तिको दिनबाट सुरु हुन्छ र हाम्रो यहाँ रहिने जीवनसम्म नै यो लगातार जारी रहँदछ। We are meditating about the response to the love of Lord Jesus. हामीले जुन चाहिँ प्रभु येशूको प्रेमलाई कुन प्रकारले हामीले स्वीकार गर्न पर्छ सम्बन्धमा हामीले यहाँ हेरेका थियौँ। 4 kinds of responses. 4 प्रकारको जुन चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा, Starting the day of salvation till throughout our Christian life. जुन चाहिँ मुक्तिको दिनदेखि लिएर हाम्रो क्रिस्चियन जीवनभरि नै। And if you want to respond to the agape love of Lord Jesus Christ, our first response is repentance. त्यो प्रभु येशूको अगापे प्रेमलाई चाहिँ हामीले लिनु हो भने स्वीकार गर्नु भने हाम्रो जुन चाहिँ जीवन चाहिँ सुरु पश्चातापबाट हुन्छ। Many people do not like the word repentance. र पश्चाताप भन्ने कुरा धेरै मान्छेलाई मन पर्दैन। It is not a theological term. यो कुनै प्रकारको आज बाइबल कलेजको ज्ञानका कुराहरू होइन। It is a simple word. यो एउटा साधारण शब्द हो। Repentance means having a right about turn, changing the direction. यो जुन चाहिँ पश्चाताप भन्ने कुरा चाहिँ जुन दिशातर्फ गइरहेछ त्यहाँबाट ठिक विपरीत फर्किनु। Turning from our sinful life and turning to the cross of Lord Jesus Christ. हाम्रो पापपूर्ण जीवनपट्टिबाट फर्केर प्रभु येशूको त्यो क्रुसतर्फ फर्किनु। There also I want to tell you, त्यहाँ म यो पनि भन्न चाहन्छु, it is difficult for any one of us to turn from our sinful life. हाम्रो पापपूर्ण अवस्थाबाट हामी आफैलाई फर्कनु चाहिँ बडो कठिन पर्दछ। We don't have any strength to turn. हामीलाई फर्कनको निम्ति कुनै हामीमा शक्ति हुँदैन। The desire may be there, त्यहाँ चाहनाहरू हुन्छ, but it is not possible in our human strength. मान्छेको शक्तिभित्र चाहिँ यो चाहिँ अति नै असम्भव हुँदछ। But if we desire, if we want to turn, the Lord helps us. तर यदि हामीले चाहना गर्यो भने, यदि हामी इच्छा गर्यो भने प्रभुले हामीलाई फर्कनको निम्ति सहायता पुर्याउनुहुन्छ। Lord, this is my state. प्रभु मेरो यस्तो अवस्था छ, I want to turn, I want to repent, म पश्चाताप गर्न चाहन्छु, म फर्किन चाहन्छु, but I don't have strength. तर मेरोमा शक्ति नै छैन। I desire. म चाहना गर्छु। He will give you the grace to repent fully. तपाईलाई उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ सम्पूर्ण प्रकारले पश्चाताप गर्न निम्ति। Some people even say repentance means leaving all your sin and come to the Lord Jesus. कतिले यसो पनि भन्छ कि आज पश्चाताप गर्नुको मतलब सबै आफ्नो पापलाई छोडेर प्रभु येशूसँग आउनु भन्ने If कुरा। you are able to leave the sin, you need not come to the Lord Jesus Christ. यदि तपाईले आफ्नो पाप आफै त्याग्न सक्नुहुन्छ भने प्रभु येशूसँग आउन तपाईलाई के आवश्यक छैन। So that is why we repent, or at least have desire to repent. तर हामीले कम से कम पश्चाताप गर्नुपर्छ। यहाँसम्म कि पश्चाताप गर्न नसक्दा पनि पश्चाताप गर्ने चाहना चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। 3 important truths about repentance. पश्चातापको 3वटा सत्यताहरू हामी पाउँछौँ। And we want to read from book of Ezekiel, एजेकियलको किताब हामी पढ्नेछौँ। chapter 33, 33 अध्याय verse 11, please. 11 अध्याय। Ezekiel 33:11. एजेकियल 33 अध्यायको 11 पद। Tani, why will he die? 33 को 11 पद। तिनीहरूलाई भन, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ मेरो जीवनको कसम, दुष्टको मृत्युमा मलाई पटक्कै आनन्द छैन, तर बरु दुष्ट आफ्नो चालबाट फर्कोस् र बाँचोस्। तिमीहरू फर्क, तिमीहरू आफ्ना दुष्ट चालहरूलाई फर्क चालबाट। Tani, why you should die? र तिमीहरू फर्क किन तिमीहरू आफ्नै पापमा मर्छौ। Our loving God loves us so much. He has done everything for our salvation. हाम्रो प्रेमी प्रभुले हाम्रो निम्ति सबै कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई अति नै प्रेम गरेको खण्डमा Paying a great price on the cross. क्रुसमा अति नै बेसी ठुलो दाम तिरिकन, But he is warning, my child, if you don't turn away, if you don't repent, then you will die in your sin. तर त्यसको साथसाथमा उहाँले चेतावनी पनि दिनुहुन्छ, यदि तिमीहरू पापबाट पश्चाताप गरेन भने, फर्केन भने तिमी आफ्नो पापमा मर्ने। This die is not ordinary physical death, it is a spiritual death, eternally separated from God. यो मृत्युको जुन कुरा गरेको छ, यो हाम्रो साधारण एउटा शरीरको मृत्युको कुरा गरेको होइन, तर यो चाहिँ अनन्तको मृत्युको कुरा, सधैँभरिको निम्ति परमेश्वरसँग छुटिने कुरा। And separated from the loving God and suffering in the hellfire, day and night, all the time.
throughout lifetime, Maybe- throughout eternity. प्रेमी परमेश्वरबाट छुटेर अथवा सधैँ सधैँ युग युगसम्मको निम्ति त्यो अनन्तको आज नरक कुण्डमा तर्पिनु। So today the Lord wants us, first of all, to respond to His agape love by repenting. यसै कारणले गर्दाखेरि आज प्रभुले चाहिँ उहाँको अगापे प्रेमलाई स्वीकार गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिला पश्चाताप गर्ने आह्वान गर्नुहुन्छ। My dear brother, my dear sister, was there a day in your life when you turned from your sinful lifestyle and turned to the cross of Lord Jesus Christ? आज मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँको जीवनमा त्यो एक दिन आएको आज थियो कि आफ्ना पापहरूबाट फर्किकन त्यो क्रुसमा फर्केको। Many people think that heaven and hell, unless we go and see, we cannot believe in it. कतिले यसरी भन्ने गरेको धेरै मानिसले यसरी भन्छन् आज नरक स्वर्ग आज मरेर गएर नदेखेसम्म त्यो छैन भन्ने कुरा। There was a famous philosopher in France who thought like that and who taught like that. एउटा फ्रान्समा फिलोसोफर थियो जसले यस प्रकारले सोच्ने गर्थ्यो यस प्रकारले सिकाउने गर्थ्यो। He said, who has seen heaven and hell? If they come and tell me after seeing that, I will believe it. र तिमीहरू मध्ये कसले चाहिँ स्वर्ग र नरक देखेको छ देखेर आएको छ मलाई भन अन्त म विश्वास गर्छु। He mocked at the gospel, उहिले सुसमाचारको निन्दा गर्थे, mocked at God, mocked at the Lord Jesus Christ. परमेश्वरको निन्दा गर्थे, प्रभु यीशुको निन्दा गर्थे। He said there is no heaven and hell. उसले भन्ने गर्थ्यो त्यहाँ कुनै स्वर्ग भन्दा नरकको भन्ने छैन। This Jesus is a fraud. यो जुन चाहिँ येशू भन्ने कुरा चाहिँ एउटा धूर्त हो। He got hold of some people, unlearned people, and they wrote all lies about him. The world believes. र उसले के यस्ता साधारण मान्छेहरूलाई नपढेका मान्छेहरूलाई आफूसँग लिएर उसले आफ्ना झुटा कुराहरू चाहिँ उसले एउटा लेखे। Before my death, I will see to that nobody touches the Bible. र मेरो मृत्यु अघि आज म यो देख्छु कि कसले पनि अब बाइबल छुँदैन। Suddenly that man fell ill. अचानक त्यो व्यक्ति बिमार भयो। He was near death. ऊ एकदमै मृत्युको छेउमा पुग्यो। And before his death, he shouted like this. र ऊ मर्नुभन्दा उसको मृत्युको पुग्नभन्दा अगाडि उसले यसरी चिच्याउँथ्यो। Oh Jesus, I am going to hell. हे येशू म नरकतर्फ गइरहेको छु। You said Jesus was a fraud. अनि उसले भनेको थियो येशू चाहिँ एउटा धूर्त हो। When you were about to enter into eternity, you realize that Jesus is the reason for taking you from eternal death to eternal life. र उसले तब गएर त्यो अन्तमा मृत्युको क्षणमा थाहा गर्न सक्यो कि येशू मात्र रहेछ त्यो अनन्त मृत्युबाट चाहिँ अनन्त जीवनमा सार्ने। And it may be all of us may die physically. हामी सबैजना शरीर प्रकारले त मर्छौँ नै। Physical death does not terminate the real you, real me. जुन चाहिँ शारीरिक जुन चाहिँ मृत्युले चाहिँ जो हामी वास्तविक म र तपाईँ छौँ त्यसलाई चाहिँ मार्न We सक्दैन। continue to live, हामी अझै अघि बढेर जिउँछौँ not in this flesh. यो शरीरमा होइन। That is why we should never commit suicide. यसकारण हामीले कहिले पनि आत्महत्या गर्नु हुँदैन। Committing suicide will take us to more misery than ending the misery. र हामीलाई आज त्यो आत्महत्याले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ दुःख कष्टलाई चाहिँ सिध्याउँदैन तर अझै डरलाग्दो कष्टमातिर पुर्याउँछ। And Voltaire felt he was going to the unwanted place called hellfire, about which he was laughing at before. अब जुन चाहिँ आज भोल्टेयरले त्यो जुन चाहिँ नरक जसको उसले खिसीको ठट्टा गर्थ्यो त्यहाँ गइरहेको थियो आज जसको उसले निन्दा गर्थ्यो। Later on, the house in which he lived, Bible Society bought it, and then Bible Society printed Bible from the same house and sent it throughout the world. त्यही घर जुन घरमा यो व्यक्ति बस्थ्यो भोल्टेयर आज त्यही गर्ने पछि बाइबल सोसाइटीले किन्यो र त्यहाँ बाइबलका सबै कुरा छापाखानाहरू छाप्ने कामहरू त्यसभित्र भयो। When the Holy Bible tells us to repent, it is not for God's benefit, it is for my benefit, it is for your benefit. यहाँ जब पवित्र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पश्चाताप गर्नु भन्नुहुन्छ भने त्यो उहाँको फाइदाको निम्ति होइन तर तपाईँको फाइदाको निम्ति मेरो फाइदाको निम्ति हो। We know that we are blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. हामीलाई याद छ ख्रिस्टमा सबै स्वर्गीय स्थानहरूमा हामीलाई स्वर्गीय आशीषहरू राखिदिएका छन्। And the first blessing is the blessing of turning away from our sins. सबैभन्दा पहिलो आशीष चाहिँ आज हाम्रो पापहरू आजबाट फर्किने आशीष। And the first blessing is repentance in our life. र सबैभन्दा पहिलो आशीष चाहिँ हाम्रो पापहरूबाट हाम्रो जीवनमा पश्चाताप गर्ने आशीष। We find it in the book of Acts, जो चाहिँ हामीले प्रेरितको किताबमा पाउँछौँ chapter 3, 3 अध्याय verse 36. 36 पद। Acts 3:36. प्रेरित 3 अध्यायको 36 पद।
26 पद परमेश्वरले आफ्ना पुत्र येशूलाई बहुराएर उठाउनु भएपछि तपाईहरु हरेकलाई उसका अधर्मबाट फर्काएर तपाईहरुलाई आशिषका दिनका निम्ति उहाँले पहिले तपाईहरु कहाँ पठाउनु भयो Bless you in turning you away from your sin. तपाईले आफ्नो पापबाट फर्काइकन तपाईलाई त्यो आशिष दिनुहुन्छ That day when I start to repent, that is the beginning of God's blessings, richest blessing, heavenly blessing, earthly blessing. आज जुन चाहिँ दिन जुन चाहिँ पश्चातापको दिन जुन दिनदेखि म आफ्नो पापबाट फर्के त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरको त्यो स्वर्गीय आशिष क्षमाको आशिष आज पदार्थिक आशिषहरूको सुरुवात मेरो जीवनमा भयो Thirdly, repentance is coupled with or joined with faith. आज यो जुन चाहिँ तेस्रो कुरा छ यो पश्चाताप भन्ने कुरा चाहिँ विश्वाससँग जोडिएर एउटा जोडी विश्वाससँग जोडेर गर्ने कुरा हो You listen to many messages. तपाईले धेरै सन्देशहरू सुन्नुभयो Most of the messages will tell you if you believe it is enough. र धेरै सन्देशहरूले भन्छ तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने काफी We are not criticizing them. हामी कसैको निन्दा गरेका छैनौँ But at the same time, what the Bible says is important, not big preachers say. कारणले त्यो त्यसको साथसाथमा मुख्य कुरा चाहिँ आज बाइबलले के भन्छ त्यसलाई जोड दिनुपर्छ ठुला ठुला प्रचारकले के भन्छ त्यो कुरामा होइन Mark's Gospel, chapter 1, verse 15. मर्कुसको सुसमाचार 1 अध्यायको 15 पद Mark 1:15, repent and believe the gospel. त्यसकारणले त्यहाँ भन्छ पश्चाताप गरेर सुसमाचारमाथि विश्वास गर And beloved, without repentance, our faith is only acceptance with our head knowledge some facts. त्यसकारणले पश्चाताप बिनाको जुन चाहिँ हाम्रो विश्वास छ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो ज्ञानले मात्रै स्वीकार गरेको हुँदछ That is why our salvation experience starts with repentance. त्यसकारण हाम्रो जुन चाहिँ मुक्तिको अनुभवको सुरुवात चाहिँ आज पश्चातापद्वारा हुन्छ And not only repentance is necessary for our salvation. हाम्रो मुक्तिको निम्ति केवल पश्चाताप मात्रै यथेष्ट छैन काफी छैन We have heard it enough यहाँ काफी मात्रामा सुनिसक्नु भएको छ and we know it. हामी यसलाई जान्दछौँ But as a believer, my dear believer, in your life, repentance should be your daily experience. तर विश्वासीहरूको जीवनमा तपाईँको निम्ति त्यो पश्चाताप चाहिँ दिनको त्यो तपाईँको त्यो आज क्रम हुँदछ And we want to tell you that all great men and women of God, they repented daily. कारण यस्ता धेरै हामी पढ्छौँ कि प्रभुका ठुला ठुला दास दासीहरूले पनि उनीहरूको दिनको दैनिक जीवनमा उनीहरूले पश्चाताप गर्दथे No need to have salvation daily. आज दिनो मुक्ति मात्रै होइन Don't misunderstand. यसलाई भुल नबुझ्नु After your salvation, तपाईँको मुक्ति in पश्चात the life of a believer, विश्वासीको जीवनमा often we have to search our lives and turn to the cross. हामी हाम्रो हृदयलाई घरिघरि जाँचिरहनु पर्छ र क्रुसतर्फ फर्किरहनु पर्छ I'll tell you one example. एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु When I was 25 years जब old, म एउटा 25 वर्षको थिएँ I went to Mizoram to preach the gospel. म मिजोरममा गएँ सुसमाचार प्रचार गर्नलाई 1.5 years I was there. त्यहाँ 1.5 वर्षसम्म म बसेँ Learned the Mizo language. त्यो मिजो भाषा पनि मैले सिकेँ I could read, I could write, and I could also preach in Mizo language. र म मिजो भाषामा लेख्न सक्छु पढ्न सक्छु प्रचार पनि गर्न सक्छु I was discouraged. तर म निराश भएँ Not even one soul was born again. तर एउटा पनि आत्माले नयाँ जीवन पाएको थिएन I said in my discouragement, मेरो निरुत्साह भयो निराशाको अवस्थामा मैले भने these people are gospel hardened. आज यी मानिसहरू त सुसमाचार प्रति कठोर भएको No use मानिसहरू of preaching the gospel. No use of preaching the gospel. सुसमाचार प्रचार गर्न केही फाइदा छैन And then I started reading the Bible on my knees. र तब मैले मेरो घुँडामा बसेर बाइबल पढ्न थालेँ As I read the Bible on my knees, जब मैले मेरो घुँडामा बसेर बाइबल पढ्न सुरु गरेँ chapter after chapter, अध्याय पछि अध्याय a few hours, केही घण्टासम्म then the Lord convicted me of my sin. आज प्रभुले चाहिँ मेरो पापको सम्बन्धमा मलाई कार्य गर्नुभयो I had to fall down and cry to the Lord, Lord, I am the reason these people are not born र again. म एकदमै भुइँमा लम्पसार परेर मैले प्रभुलाई असहाय भएर भन्न पर्यो यी आत्माहरू नबचाएको कारण त म आफै पो रहेछु God showed me many failures of mine. मेरो जीवनको असफलता प्रभुले देखाउनु भयो Asked Him forgiveness. र क्षमाको निम्ति मैले प्रार्थना गरेँ Some days I used to weep and weep and weep till I got headache. कति दिनसम्म त म त रुखै गर्थेँ जबसम्म मलाई टाउको दुख्दैन थियो Not for others, अरूको लागि होइन
for my own failures, my own sins. मेरो आफ्नै पापहरूको निम्ति, मेरो आफ्नै असफलताको निम्ति Only 1 week went by. र केवल 1 हप्ता बितेर गयो And after that 1 week, 7 were born again. र 1 हप्ता बिते पश्चात 7 जनाले नयाँ जन्म पाए। All tough young men. एकदमै जवान सक्त मानिसहरू। Then a group of people joined. त्यसको बाद फेरि अरु एक झुण्ड मानिसहरूले हामीसँग आए। They said daily we will pray in the church for a revival. र हामीले तिनीहरूले भने हामी दिनौं आज चर्चमा गएर जागृतिको निम्ति प्रार्थना गर्छौं। We prayed. हामीले प्रार्थना गरेका छौं। Within 6 months, र 6 महिनामा a terrible sweeping of the Holy Spirit came to that village. आज त्यो गाउँमा पवित्र आत्माले पुरा आत्माको काम त्यस गरेर गयो। Convicting the people. मानिसहरूलाई कान पार्दै People rolling down on the ground. आज एकदम जमिनमा उनीहरु लडीबडी गर्दै I am a sinner. म पापी हुँ। Oh, I am a sinner. ए ओ म पापी हुँ। What should I do to be saved? अब बाँच्नको निम्ति मैले के गर्नुपर्छ प्रभु? I want to ask you where it started. Where it started? यो कहाँबाट सुरु भयो भन्दा It started with me. यो चाहिँ मबाट सुरु भयो। It should start with you. यहाँ तपाईबाट यो सुरु हुनुपर्छ। Unless we settle things in our own heart and repent and repent and repent, God cannot do anything before us and through us. जबसम्म हामी आफैलाई आज सम्पूर्ण प्रकारले हाम्रो हृदयका कुरालाई ठिकठाक गर्दैनौं, प्रस्ताव गर्दैनौं, तबसम्म परमेश्वरले आफ्नो कामलाई गर्न सक्नुहुन्छ। We see that in the times of even saints in the Holy Bible. र पवित्र शास्त्रमा पनि आज यस्ता कतिवटा सन्तहरूबाट पनि यस प्रकारले नै सुरु गरेको हामी पाउँछौं। Book of Ezra एज्राको किताब and 10th chapter र 10 अध्याय and verse 1. 1 पद। Ezra 10:1 please. एज्रा 10 1 पद हेर्नु न। अनि जब एज्राले परमेश्वरको भवनको अघिल्तिर रुँदै र लम्पसार पर्दै प्रार्थना गरे र पाप स्वीकार गरे, तब उनीका इजरायलबाट पुरुषहरू, स्त्रीहरू र केटाकेटीहरूको एउटा अति ठुलो जमात भेला भयो, किनभने मानिसहरू साह्रै मन काटी काटी रोइरहेका थिए। Ezra fell down on the earth and he put dust and he humbled himself and he wept and prayed. र एज्राले आफैलाई भुइँमा लम्पसार पार्दै आफ्नो शरीरमा धुलो छर्कँदै एकदम रुँदै उले प्रस्ताव गर्छ। He did not call the people and shout at them. उले मानिसहरूको पट्टि फर्केर त कराउँदैन And he did not do anything to the people. र मानिसहरूलाई उले कुनै पनि कुरा भन्दैन। The mistake, the sin was the congregation sin. यदि त्यो जुन चाहिँ भुल थियो, पाप थियो, त्यो त समुदायको पाप थियो। And he took the failure of the congregation upon himself, humbled himself, and he started confessing and weeping. तर त्यो सारा समुदायको पापलाई चाहिँ उले आफूमाथि लिएर एकदमै पस्रिँदै आज रुँदै प्रस्ताव गर्दछ। Then what happened? तब के भयो? A big congregation gathered around him weeping. ठुलो समुदाय रुँदै उसको वरिपरि भेला भए। It is my repentance which will bring repentance among God's people. यो चाहिँ मेरो प्रस्तावद्वारा चाहिँ परमेश्वरको जरुर मानिसहरूमा चाहिँ आज त्यो प्रस्ताव ल्याउँदैछ। No use of blaming others. अन्त अरूलाई जुन चाहिँ दोष लाउनु चाहिँ यो बेकार हो। No use of telling God will work when He wants to work. आज अरूलाई चाहिँ भन्नु कि परमेश्वरले चाह्यो भने काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। God's time is now. परमेश्वरको समय अहिले हो। We should realize the time is now to repent. यसकारणले यो कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्छ, प्रस्ताव गर्ने समय चाहिँ अहिले हो। Like D.L. Moody, who led 1 million souls to Christ, यसकारणले आज डिएल मुडी जस्तो मानिसहरू जसले चाहिँ लगभग 1 करोडभन्दा बेसी मानिसहरूको आत्मा जिते, daily pray, उनीहरूले दिनौँ प्रार्थना गर्थे daily many times in the day. र दिनमा धेरैपल्ट Lord, search me, O God. प्रभु मलाई जाँच्नुहोस्, Know my heart. मेरो हृदय जान्नुहोस्, Try me, know my thought. मलाई जान्नुहोस्, मेरो विचारलाई जान्नुहोस्, See if there be any wicked way in me. या कुनै दुष्टता ममा छ, Lead me in the way everlasting. त्यो अनन्तको चालमा मलाई डोर्याउनुहोस्। That is from Psalm 139, last 2 verses. जुन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायको अन्तिम 2 पदहरू As a believer, एउटा विश्वासीको नातामा as God's people who are serving God in various capacities, आज विभिन्न जुन चाहिँ तपाईको क्षमता अनुसार प्रभुका जनले जहीँ आज सेवा गरिरहनु भएको छ। if you and I could repeat this prayer and searching our lives and repenting continuously, God will be able to do great things in our midst and using us. यी पदहरूलाई पढेर दाबी गरेर आफै पश्चातापी बनेर आफ्नो हृदयलाई जाँचेर दिनौँ हामीले यस प्रकारले जीवन बितायो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईलाई ठुलो काम निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। My dear brother, my dear sister, we will not tell you anything which we have not done in our life. प्रिय भाइहरू, प्रिय बहिनीहरू, जुन कुरा हाम्रो जीवन हामीले गरेकै छैन
छैनौँ त्यो कुरा हामी तपाईँलाई गर्न भन्दैनौँ We have done it in our life. हाम्रो जीवनमा गऱ्यौँ यो We have tasted it in our life. हाम्रो जीवनमा चाख्यौँ And we have to continuously, it is not one day matter, only once in our life to repent from our sins, to be born again. It should be continuously throughout our life. हाम्रो जीवनमा केवल एकपल्ट मात्र होइन जुन दिन हामीले आज आफ्नो पापको निम्ति नयाँ जीवन बनाउनु निम्ति प्रस्ताव गऱ्यौँ मुक्तिको लागि त्यति मात्र होइन तर हाम्रो दिनौँ दैनिक जीवनमा पनि हामी लगातार प्रस्ताव Lord, search गर्छौँ me, try me, show me. प्रभु मलाई जाँच्नुहोस् मलाई हेर्नुहोस् मलाई आज तपाईँले चिन्नुहोस् When I was a student, I learned that prayer. र जब म एउटा छात्र थिएँ मैले यो प्रार्थना गर्ने गर्थेँ Dining hall, that prayer. खाना खाने जुन चाहिँ हलमा Classroom, that prayer. जुन चाहिँ क्लासको रुममा पनि म गर्थेँ Lying down prayer, walking prayer, same prayer. अन्त सुतेको बेलामा त्यही प्रार्थना एकदम हिँडिरहेको बेलामा त्यही प्रार्थना When God can have a grip of us, through us, God can do great things. जब परमेश्वरले हाम्रो सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ तब हामीद्वारा उहाँले महान कामहरू गर्नुहुन्छ What is my first response to the agape love of Lord Jesus Christ? प्रभु यीशुप्रतिको त्यो जुन चाहिँ अगापे प्रेमलाई स्वीकार गर्न ती सबैभन्दा मैले पहिला के गरेँ मेरो पहिलो पाइला It is repentance. त्यो चाहिँ पश्चाताप हो And the second response we अब find, दोस्रो चाहिँ जुन चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा it is faith. त्यो चाहिँ विश्वास हो We are saved by faith. हामी विश्वासद्वारा बाँच्यौँ The faith is accepting what God's word says about the cross of Lord Jesus Christ. विश्वास भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वरको वचनले प्रभु यीशुको क्रुसको सम्बन्धमा के कुरा गर्दछ त्यसलाई मानिलिनु How he bore the penalty of my sin on the cross. क्रुसमा मेरो पापको जुन चाहिँ सजायको दाम उहाँले कसरी तिर्नु भयो It is not important how strong is my faith. मेरो विश्वास कति बलियो छ यसमा कुनै पनि मतलब छैन It is a childlike faith, simple faith on what the word of God says. परमेश्वर कसैले चाहिँ भन्छ एउटा नानीको जस्तो विश्वास एउटा साधारण विश्वास काफी छ Then we experience that salvation. र तब मात्र त्यो मुक्तिलाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ And same faith continues after our salvation र throughout our life. मुक्तिको पश्चात त्यो विश्वासमा चाहिँ हामी लगातार अघि बढ्नुपर्छ हाम्रो जीवनभरि नै Many people are saved. धेरै मानिसहरू बचाइए They have lifted up their hands and they prayed the sinner's prayer sometimes. उनीहरूले आफ्नो हात उठाएर यो पापीले गर्नुपर्ने प्रार्थना गरे कतिपल्ट But they lack assurance. तर उनीहरूमा कुनै प्रकारको निश्चयता थिएन हुँदैन थियो Why no assurance of salvation? किन चाहिँ उनीहरूमा त्यो मुक्तिको निश्चयता आएन I'll tell you one example. एउटा उदाहरण म दिन्छु Whenever I talk to people alone and counsel them, जब म कुनै व्यक्तिसँग एकान्तमा उसलाई उसँग बात मार्छु सल्लाह दिन्छु after they accept the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशुलाई स्वीकार गरेपछि ग्रहण गरेपछि I tell them to write Revelation 3:20 on the first page of the Bible. तिमीहरूले बाइबलको सबैभन्दा पहिलो पंक्तिमा नै प्रकाश 3:20 लेखिराख्नु Whenever you doubt, when the enemy makes you to doubt whether you are saved or not, तपाईको जब शंका आउँछ या त शत्रुले जब तपाईको हृदयमा शंका ल्याउँछ कि तपाई बाँच्नु भयो कि भएन भन्ने विषयमा and tell him the word. त्यसमा त्यो पद भन्नुहोस् We cannot outwit the devil's all temptations with our wisdom, our strength. हाम्रो ज्ञान र हाम्रो शक्तिद्वारा शत्रुको जुन चतुराई छ उसको जाँच छ त्यसलाई हामीले आज विफल गर्न सक्दैनौँ Lord Jesus Christ defeated the devil through the word of God. आज प्रभु यीशुले पनि शैतानमाथि जित्नु भयो आज परमेश्वरको वचनको सहायताद्वारा So tell the devil, I asked the Lord Jesus Christ to come into my heart and he said, I will come in. र शत्रुले शत्रुले शैतानलाई भन्नुहोस् कि मैले प्रभुलाई भने मेरो हृदयमा आउनुहोस् र उहाँ मेरो हृदयमा आउनुभयो And he is staying within me. र उहाँ मेरो भित्र वास गर्नुहुन्छ And he is staying within me and he has never left me. र उहाँले मलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न So beloved, it is important we have to have faith not on our feeling but on God's word. यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विचारहरूको आधारमा त्यो विश्वास गर्नु होइन तर परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्नुपर्छ And faith continues throughout our Christian र life. यो विश्वास हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा लगातार जारी रहनुपर्छ After you become believer, तपाईँ विश्वासी भए पश्चात the greatest sin which brings dishonor to the name of the Lord, grief to the heart of the Lord is हाम्रो जीवनमा आज शङ्का प्रभुप्रति अनादर ल्याउनुको कारण चाहिँ after salvation, मुक्ति पश्चात and the sin which grieves the heart of God. त्यो पाप जसले परमेश्वरको द्वारा शोकित पार्छ And that sin is unbelief. र जुन चाहिँ विश्वास छ त्यो पाप चाहिँ हो अविश्वास So if you are honoring God, if you want to
love God with agape love, यदि तपाईँले परमेश्वरलाई आदर गरिरहनु भएको छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अगापे प्रेमद्वारा, you have to believe in Him. तपाईँले उहाँमा विश्वास गर्नुपर्छ। Continue to believe His word. उहाँको वचनमा लगातार विश्वास जारी राख्नुहोस्। This belief stops the purpose of God in our life. र हाम्रोमा चाहिँ अब अविश्वास आयो भनेदेखि परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुर्याउनको निम्ति रोकिन्छ। Many times we are living a poverty-stricken Christian life, defeated life because of lack of faith. हाम्रो विश्वास कमी भएको खण्डमा धेरैपल्ट हाम्रो एउटा हारेको एउटा कमजोरी विश्वास क्रिस्चियन जीवन हामी जिरहेको हुन्छौँ। One day George Muller was traveling in a ship to Quebec. एकपल्ट एउटा जहाजमा चाहिँ जज मुलरले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। After traveling for a few days, केही दिनसम्म यात्रा गरेर just before one day, the ship arrived in Quebec. अब त्यो जुन चाहिँ किनारमा पुग्नुभन्दा अगाडि त्यो यसको एक दिन अघि The captain announced we could not travel to the port because a storm is coming. कप्तानले भन्छ, त्यहाँको जुन चाहिँ जहाजको कप्तानले भन्छ अब यहाँदेखि उसो हामी बन्दरगाहमा पुग्न नसक्ने रहेछौँ किनभनेदेखि एउटा आँधी बेरी आउँदैछ। It will take some more days. अझै केही दिनहरू लाग्ने रहेछ। And then George Muller went to the captain. त्यसबाट जज मुलर कप्तान कहाँ जान्छ? The Lord never said no to me. I always kept my appointment. र मलाई कहिले पनि प्रभुले हुँदैन भनेको छैन, किन सधैँ म परमेश्वरसँग एउटा नियुक्ति लिएर समय ठहराएर मात्रै म जान्छु। The ship will have to reach the morning. बिहान चाहिँ जहाज पुग्नै पर्छ। Captain laughed and said, "Oh, you man, you preacher. कप्तानले भन्छ, अरे यो तिमी मान्छे, तिमी प्रचार हाँस्छ एकदम। I have been in the job of a captain. I know what it is. Storm is coming." र जुन चाहिँ एकदम आँधी बेरी आउँदैछ, आज मलाई याद छ यो काम गरेको मैले कति वर्ष भइसक्यो, मलाई याद छ सबै। George Muller said, "Okay, we'll pray." हजुर जज मुलरले भन्छ ठिक छ म प्रार्थना गर्छु। And the captain also was a Christian. र क्याप्टन पनि त्यो कप्तान पनि क्रिस्चियन So थियो। he said, "I will pray." म पनि प्रार्थना गर्छु। George Muller said, "No, you don't pray. जज मुलर भन्छ तिमी प्रार्थना नगर। You don't believe that the ship will reach on time." अब ठिक समयमा चाहिँ जहाज पुग्छ भनेर तिमीले विश्वासै गर्न सकेको छैन। I believe, and he prayed. र म विश्वास गर्छु, म प्रार्थना गर्छु। Within 10 minutes, all the clouds cleared and the ship was on its way and reached the port. र 10 मिनेटको भित्रमा नै सबै त्यो बादलहरू हटियो, सफा भयो र त्यो ठिक समयमा नै जहाज ठिक ठाउँमा पुग्यो। You heard about Holy Convocation. तपाईले पवित्र सभाको सम्बन्धमा सुन्नुभएको We छ। are having it here. यहाँ भइरहेको छ अहिले। In the beginning days, अहिले अब सुरुका in दिनहरूमा Hebron, Hyderabad, हेब्रोन हैदराबादमा when thousands gathered for Holy Convocation, पवित्र सभाको निम्ति हजारौं त्यहाँ भेला भएका थिए। they don't hint anybody or ask anybody for money. र पैसाको निम्ति कसैलाई पनि अलिकति छनक पनि दिएको थिएन, कसैलाई मागेको पनि थिएन। One day, for known food, rice was not there. एक दिन चाहिँ अब एकदम जानेर खाना चाहिँ त्यहाँ चामलै सकिएछ। So the person came running to Brother Bakshi, he was on his knees. र भक्त सिंह भाइले एकदम घुँडामा रहेर बसिरहनु भएको एउटा व्यक्ति जसको चाहिँ यो खानाको भात कुद्दै आयो। Brother, no rice. आज दाजु चामल सक्यो। I went to the room and saw no rice bag. म त गोदाममा गएँ, एक बोरा चामल पनि छैन। Then he was praying र म प्रार्थना गरिरहेको थियो। and he told the person, त्यो व्यक्तिलाई उहाँले भन्नुभयो, "Go and see, the room is filled with rice." गएर एउटा कोठामा त्यो गोदाममा त्यहाँ पानी चामल पुरा भरेको The छ। person went, त्यो व्यक्ति गयो, room was filled with rice. त्यो कमराभरि पुरा चामलले So many rice bags. यति थुप्रो चामलको बोराहरू। That person told me that. त्यो व्यक्तिले नै मलाई भनेको। Miracle after miracle. एकदमै अचम्ममाथि अचम्म। My brother, my sister, God's power to be exhibited to this world depending on your faith. परमेश्वरको सामर्थ्य कामहरू चाहिँ यस संसारमा प्रकट हुनु भने त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो विश्वासमा भर गर्छ। Nowadays no miracle because no faith for miracle. आजको दिनमा यस्ता अचम्मको कामहरू छैन किनभने हामीमा त्यो विश्वास नै छैन। We take our Christian life very easy and cozy. हाम्रो जुन चाहिँ क्रिस्चियन जीवन एउटा आनन्दको जीवन, एउटा सजिलो जीवन प्रकारले हामी जिरहेका छौँ। We don't believe God to meet our needs. We don't believe God through us, through our faith to meet others' needs. र हाम्रो प्रभु परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ हाम्रो विश्वासद्वारा भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गर्न छोडिसकेका छौँ र हाम्रो विश्वासद्वारा अरूहरूको पनि आवश्यकता पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्न छोडेका छौँ। One day, Brother Bakshi was to travel by plane
from Hyderabad. एक दिन भक्त सिंह भाइजी एउटा हावाजहाजमा भएर उहाँले हैदराबादबाट यात्रा सुरु गर्न पर्ने थियो। People came for prayer one by one. मानिसहरूले प्रार्थना गर्न सुरु He was गरे। praying. उहाँले प्रार्थना The गरे। elders came and told him, अरूले आएर भने brother, time is up. समय भयो भाइजी, And the flight will go away. अब जुन चाहिँ प्लेन त जान्छ है। After praying for everybody, सबैको निम्ति प्रार्थना गरे पश्चात they went to the airport. उहाँहरू जुन चाहिँ एयरपोर्टमा गए, Flight already gone. अनि प्लेन त उडेछ। Then they told Brother Bakshi, त्यसको बादमा बक्सी we told you. हामी तपाईँलाई भनेकै थियौँ, You didn't listen. तपाईँ सुन्नु भएन। He was smiling. उहाँ त हाँसिरहनु मुस्काइरहनु He knelt down in the airport. त्यो एयरपोर्टमा उहाँ घुँडा टेक्नु भयो। And he said, Lord, you know your servant. उहाँले भन्छ प्रभु तपाईँको दास हो, तपाईँ जान्नुहुन्छ। I was not delaying because of my own things. मेरो आफ्नो आवश्यकताको कारणले गर्दा म ढिलो भएको होइन। Only in thy service I was delayed. तपाईँको सेवकैको कारणले गर्दा म ढिलो I भएँ। believe you can bring back the plane. म विश्वास गर्छु तपाईँले त्यो प्लेनलाई फर्काएर ल्याउन सक्नुहुन्छ। And immediately there was an announcement. तत्कालै त्यहाँ एउटा त्यो सूचना दियो। The plane is coming back. त्यो एउटा के अरे हावा जस्तो फर्केर आउँदैछ। I think you have heard about this, some of you at least. सायद तपाईँ कतिजनाले सुन्नु भएको छ यसको विषयमा। And then the plane came back जब त्यो प्लेन फर्केर आयो, because there was a princess of Ethiopia in the plane. त्यो प्लेनमा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ इथियोपियाको आज राजकुमारी थिइन्। And before boarding the plane, she was in the VIP lounge. र ऊ चाहिँ त्यो जुन चाहिँ प्लेनमा चढ्नुभन्दा अगाडि In the VIP जुन चाहिँ त्यो लन्च बस्ने जग्गामा थियो, In the washroom, she left her engagement ring. र हात खुट्टा धुने जग्गामा चाहिँ उसले आफ्नो जुन चाहिँ मङ्गनीको चाहिँ औँठी चाहिँ त्यहाँ छोडी पठाएछ। And she remembered and said, "No, I want to go back and take the ring." र उसलाई त्यो प्लेनमा चढिसकेर उडिसकेर पनि याद भयो, मैले मेरो त्यो औँठी त्यहाँ छोडेछु। And the pilot was in touch with this airport. अझ अब जुन चाहिँ पाइलट चाहिँ त्यो जुन चाहिँ एयरपोर्टसँग उसको सम्पर्क थियो, The princess is willing to give all the money regarding taking down the plane and also. उसले उसले कुराको खबर गर्छ कि यो राजकुमारीले चाहिँ अझ आउने जाने सबै पैसा जति लाग्छ तिर्नको निम्ति तयारी छ। Then they said in the airport, "You bring back the plane." र त्यसको बादमा उनले फेरि पनि फर्काएर ल्याउनको निम्ति उनीहरूले त्यो एयरपोर्ट तयारी गर्यो। And the princess rushed to the washroom. र फेरि त्यो राजकुमारी चाहिँ त्यो हात खुट्टा धुनेमा रुममा गयो। People told me, मानिसहरूले मलाई भने Brother Bakshi walked majestically to the plane. एकदम बडो शानको साथमा बक्सी भाइ। You don't delay your flight. तर त्यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्लेन ढिलो I was just telling you because it is faith. यो चाहिँ मैले एउटा तपाईँलाई भनिरहेको छु एउटा विश्वासको सम्बन्ध। Faith at the time of salvation in the finished work of the Lord Jesus Christ. विश्वास जो चाहिँ मुक्तिको दिनको विश्वास छ, त्यो चाहिँ प्रभु यीशुले चाहिँ कलवरी क्रुसमा पुरा गर्नुभएको कामको आधारमा हो। And the faith to experience His miracles even nowadays in our life. र हाम्रो यी दिनहरुमा हाम्रो जीवनमा पनि त्यो विश्वास चाहिँ हामीले त्यसलाई अनुभव गर्ने हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा अनुभव गर्ने हामीलाई मौका हो। Why we have faith? हामी किन चुक्छौँ? Because we love Him. किन हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ। We know He cannot He cannot tell a lie. हामी झुट बोल्न सक्दैनौँ। Every promise in the Bible we believe. हामी बाइबलमा भएको जति प्रतिज्ञाहरू छ हामी विश्वास गर्छौँ। As God reminds us from His Word, उहाँको वचनद्वारा परमेश्वरले हामीलाई सम्झना गराइनु भएको छ। on the basis of His Word, उहाँको वचनको आधारमा every day we can see miracle after miracle. हामीले हाम्रो जीवनमा प्रत्येक दिन विश्वासद्वारा आज एउटा अचम्मको कामपछि अर्को अचम्म कामलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। 2 Corinthians दूसरा कुरामा chapter 1 एक अध्याय verse 20. 20 पद 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थीको पत्री 1:20. 1:20 पद। Yes, brother. किनकि परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छन् र हामीद्वारा परमेश्वरको महिमाका लागि उहाँमा आमेन पनि हुन्छन्। Not our Bible knowledge, not our prayer life, हाम्रो but प्रार्थना जीवन होइन, हाम्रो बाइबलको ज्ञानद्वारा होइन, in the worthiness of the Lord Jesus Christ, in His name, everything is yea and amen, every promise of God. प्रभु यीशुको योग्यतामा, प्रभु यीशुको नाममा आज हो हुन्छ र त्यसमा आमीन पनि हुन्छ। As we claim promises of God according to our need, we prove God's faithfulness. हाम्रो जुन चाहिँ आवश्यकता अनुसार जसरी हामीले उहाँको प्रतिज्ञालाई दाबी गर्छौँ, आज उहाँको विश्वासको आधारमा आज त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। We honor God and make Him glad by showing
of a believing love to Him. आज हाम्रो उहाँलाई विश्वास गर्ने प्रेमको लागि हामी उहाँलाई आदर गरेर उहाँलाई खुसी बनाउन सक्छौँ। It is easy to have faith on somebody whom we love. हामी जसलाई प्रेम गर्छौँ त्यसमाथि विश्वास गर्नु चाहिँ हामीलाई सजिलो पर्छ। Lack of faith shows I am not having agape love for my Lord Jesus Christ. हाम्रो जुन चाहिँ विश्वासको कमीले चाहिँ यो थाहा गराउँदछ कि हामी प्रभुप्रति हाम्रो अगापे प्रेम छैन। One of the sins I have confessed to the Lord Jesus Christ is my disbelief. यसकारणले एउटा पापमध्ये एउटा पाप चाहिँ मैले लगातार प्रवेश मानिलिरहन पर्छ, त्यो चाहिँ हो मेरो अविश्वास। And the third response to the agape love of Lord Jesus Christ, प्रभुको तेस्रो जुन चाहिँ अगापे प्रेमलाई स्वीकार गर्नको कारण searching our lives and confessing to the Lord Jesus Christ. हाम्रो जीवनलाई जान्दै प्रभुका सबै कुरा मानिने। All these appear to be simple, यो सबै यसरी देखा पर्दा साधारण देखा पर्छ, but they have great impact in our life. र यसले हाम्रो जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्छ। And for the time of salvation, we confessed our sins to the Lord Jesus Christ. हामीलाई मुक्तिको समयमा प्रभुका हाम्रो पापहरू हामीले मानिलियौँ। Lord, I am a sinner, forgive me, प्रभु म पापी छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, cleanse me. मलाई धुनुहोस्। The confession brings a rapport, connection between the Lord Jesus and us. र त्यो जुन चाहिँ हाम्रो मानिले अहिले प्रस्तावले चाहिँ प्रभु श्री हाम्रो बिचको जुन चाहिँ सम्बन्धलाई आज जोड्ने काम गर्दछ। This confession, searching our life, continues throughout our life. र यो जुन चाहिँ मानिलिने आफ्नो जीवनलाई जाँच्ने चाहिँ हाम्रो जीवनको यो सारा जीवन अवधिसम्म हो। Why confession? किन चाहिँ हामीले मानिलिनु पर्छ? For grieving the love of God, the God who loves me with agape love, for grieving Him, I have to ask forgiveness. यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर जसले हामीले अगापे प्रेमले प्रेम गर्नुभयो, उहाँको त्यो प्रेमलाई हामीले सुखित बनाएको खण्डमा चाहिँ हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्छ। The confession honors God. यसकारणले जुन चाहिँ हाम्रो मानिसले अहिले स्वीकार गराइले चाहिँ परमेश्वरलाई आदर दिन्छ। And if I want to show my agape love for Him in return, I have to have times of searching my heart. यसकारणले हाम्रो जुन चाहिँ प्रभुको अगापे प्रेमको साटोमा उहाँलाई चाहिँ अगापे प्रेम हामीले फर्काउनु हो भनेदेखि आज हामीले सधैँ नै हर क्षण हाम्रो जीवनलाई खोजिरहेको जाँचिरहेको। There was a man called Siddhista. एउटा व्यक्ति थियो जसको नाम सिद्धिष्ट। He went to Africa. वो अफ्रिकामा गए And he was separated from his wife, beautiful wife, because of the ministry in Africa. अफ्रिकाको सेवकाको कारणले गर्दा उनी आफ्नो सुन्दर पत्नीसँग उनले छुटिनु He पर्यो। was a multi-millionaire, वो एकदमै धनवान व्यक्ति थिए, famous cricketer. एकदमै त्यो क्रिकेट खेल्ने अति नै प्रसिद्ध थिए। He could have earned millions of pounds, उसको एकदमै करोडौं आज उसले कमाउँथे। threw away everything, उसमा सबै कुरा and went to the jungles of Africa. र अफ्रिकाको वनमा गए। And man with great sacrifice. एकदमै ठुलो बलिदानको भएको मान्छे। One day, a friend went to see him from England to Africa, to the place where he was. र जुन जग्गा अफ्रिकामा त्यस वनमा थियो त्यसलाई हेर्नको लागि उसको एउटा मित्र इङ्ल्यान्डबाट गए। He saw in the tent of Siddhista a lamp burning as early as 4 o'clock. एउटा 4 o'clock morning. एउटा तम्बुमा चाहिँ सिटी स्केप एकदमै सानो बत्ती बालेर 4 बजे बसिरहेको रहेछ। And he wanted to see what he was doing so early in the morning. र यति बिहान उसले के गरिरहेछ उसले हेर्नको चाह गर्यो। On his knees, this man Siddhista was reading the Bible, र एकदमै घुँडामा बसेर यो व्यक्तिले प्रात बाइबल पढिरहेको, turning पage to page. एकदम पन्ना पल्टाउँदै। His friend waited. अब उसको साथी बाहिर पर्खिरहेको छ। After around 1 hour, he said, "What are you doing?" 1 घण्टासम्म पर्खेर यसमा उसको साथीले भन्छ के गर्दैछौ? He said, "I'm searching my life. उसले भन्छ म मेरो जीवनलाई खोज्दैछु, जाँच्दैछु। I want to see in the Gospels any commandment of Lord Jesus Christ I have not obeyed." र कुन चाहिँ सुसमाचारमा प्रभु सुसमाचारमा कुन कुरा चाहिँ मैले मान्न सकेको छुइनँ त्यो कुरा म खोज्दैछु। We read the Bible to prepare messages. हामी चाहिँ बाइबल पढ्छौँ वचन तयार गर्नलाई। We read the Bible to counter somebody. हामी बाइबल पढ्छौँ कसैलाई भन्नुको लागि। We don't read the Bible so that we can search our life, to know the lack in our life and confess our life. हामीले कहिले पनि बाइबल पढ्दैनौँ मेरो जीवनमा के कमी छ, आफ्नो जीवनलाई जाँच्नलाई र त्यो कमी भेटाएर मानिलिनलाई। One of the things fast disappearing in our Christian community is seasons of confession to the Lord alone, as families, as churches. आज क्रिस्चियन जीवनमा के कुरा चाहिँ एकदम हराउँदै गइरहेको छ, विलुप्त हुँदै गइरहेको छ हाम्रो जीवनमा भन्ने कुरा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पारिवारिक जीवनमा आफ्नो हृदयलाई जाँच्ने मानिलिने।
We think that if we confess our sins, it's below our dignity. यस कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो पापलाई मानिलिनु चाहिँ हाम्रो इज्जतको कुरा सम्झन्छौँ। I have heard with my own ears when I was a young man, in the front of that young man, when they prayed with me, great men of God confessed their sins. मलाई याद छ मेरो आँखाको अघि यो मैले एकदम देखेको कानले सुनेको देखेको कुरा कि आज हामी यति जवानको बिचमा आज परमेश्वरको जनले चाहिँ आफ्नो पापहरू माने। They never went down in my estimation. अब म आफ्नो जुन चाहिँ सोचाइमा म तल झरेको थिएँ। I only respected him more for their humility. उहाँको त्यो नम्रताको कारणले त म मलाई आदर गर्थेँ। When I tell in the church, in the prayer meeting, let us confess first. र उले जब मण्डलीमा आज सेवकाईमा उले भन्थे अब सबैभन्दा पहिला हामी आफ्नो भुललाई मानिदेऊ। We only want to pray for prayer points. हामी खालि त्यो प्रार्थना विषयहरू पनि भन्छौँ। No confession. मानिसले नै पस्कारै गर्दैनौँ। Beloved, when we go to various places, जब हामी प्रियहरू धेरै जग्गामा जब जान्छौँ, from elder to every believer, they confess. एल्डरदेखि लिएर साधारण विश्वासीले पनि त्यहाँ आफ्नो भुल मानिलिएको। It is not a fashion. यो कुनै प्रकारको एउटा फेसन होइन। It is very important if we want to have the life of God, the love of God flowing through us. यदि हामीबाट चाहिँ परमेश्वरको जीवन र परमेश्वरको प्रेम चाहिँ बहनु हो भनेदेखि यो चाहिँ अति नै मुख्य कुरा हो, मानिलियो भन्ने कुरा चाहिँ। And we want to see book of Nehemiah, chapter 9, verse 3. अब नेहमिया किताब 9 अध्याय 1 पदमा 3 पद हामी पढ्छौँ। Nehemiah 9:3. नेहमिया किताब 9 अध्यायको 3 पद। Verse 3. अनि तिनीहरू आफ्नो ठाउँमा खडा भए र दिनको एक पहर तिनीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढेर सुनाए अनि अर्को पहर चाहिँ तिनीहरूले पाप स्वीकार गरे र परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवत गरे। Here we find the redeemed Israelites. They are redeemed people from Egypt. यहाँ हामी जुन देख्दैछौँ उनीहरू त मिस्रबाट छुटकारा पाएका इजरायलीहरू थिए। 6 hours they heard the word of God. 6 घण्टासम्म उनीहरूले बाइबल पढिबसे। 6 hours they confessed their sins. 6 घण्टासम्म तिनीहरूले आफ्नो पापहरू मानिदिरहे। I can show you many passages in Scripture. आज बाइबलमा धेरै यस्ता अंशहरू म तपाईलाई देखाउन सक्छु। Confession is a vital part of a believer's life and ministry. एउटा विश्वासीको जीवनमा र उसको सेवकाईमा चाहिँ कस्तो एउटा मुख्य भाग हो। Book of Isaiah, यशायाको किताब chapter 57, 57 अध्याय verse 15. 15 पद। Isaiah 57:15. यशाया 57 को 15 पद। किनकि जो उच्च र सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो अनन्त कालमा वास गर्नुहुन्छ, जसको नाम पवित्र छ, उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, म उच्च र पवित्र स्थानमा बस्छु, म उसँग पनि बस्छु, जसको मन टुटेको छ र जो नम्र आत्माको हुन्छ, नम्रको आत्मा जियाउन र मन टुटेकाहरूको हृदयलाई जियाउन। On this earth, our holy God is pleased to live with people with contrite heart and spirit. यस संसारमा हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आज ती तोडिएको आज नम्र हृदयमा वास गर्न उहाँ चाहनुहुन्छ। When David confessed his sins to God, जब परमेश्वर कहाँ दाऊदले आफ्नो भुलहरूलाई स्वीकार गरे, he said the same thing. त्यही कुरा उहाँले भने। Psalm 51, भजन सङ्ग्रह 51 अध्याय verse 17. 17 पद। Psalm 51:17. भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायको 17 पद। टुटेको आत्मा नै परमेश्वरका बलिदानहरू हुन्। हे परमेश्वर, तपाईँ टुटेको र पश्चातापले चूर्ण हृदयलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। David, as far as we find, did 2 grievous sins. आज दाऊदको जीवनमा हामीले जाने जस्तो चाहिँ प्राय 2वटा पापहरू एकदमै दुखित पार्ने पापहरू गरे। One is a sin of lust, falling in sin with Bathsheba. र जुन चाहिँ बेत्सेबासँग उले आफ्नो अभिलाषाको जुन चाहिँ पुरा गर्नको निम्ति जुन पापमा फसे। Another is a sin of pride. अर्को चाहिँ जुन चाहिँ घमण्डको पाप, wanting to know the strength of his army. र उसले आफ्नो जुन चाहिँ सेनाको शक्ति चाहिँ कति रहेछ त्यो जाँच्नको निम्ति। But when he was convicted of the sin, जब उसले आफ्नो पापले उठाएर भए थाहा गरे, he said, I have sinned against the Lord. र उसले भन्छ मैले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेँ, I have sinned. मैले पाप गरेको छु। Not only that, त्यति मात्र होइन, in the whole Bible he never committed that sin again. र त्यो पापलाई उसले बाहिर सारा बाइबलमा कहिले पनि फेरि दोहोऱ्याएन। Why David is a man of God and also a man
and who is after God's own heart. कसरी चाहिँ दाउद चाहिँ परमेश्वरको मान्छे बन्न गए अथवा परमेश्वरको हृदयको व्यक्ति बन्न पुगे? Sometimes people ask us, कतिपय मान्छेले सोध्ने गर्छ, what is this people like David is glorified in your Bible? अरे तपाईँको बाइबलमा कसरी दाउदले चाहिँ पुरा महिमा गरेको He is देखाइन्छ? not glorified in the Bible. बाइबलमा त महिमित भएको त छैन। He repented, not only he repented, he confessed, humbling himself, not only he confessed, he never did that again, he turned away from that sin. तर त्यो होइन, तर उसको पश्चातापको कारणले गर्दाखेरि उसले जुन कुरा पश्चाताप गरे उसको जीवनमा उसले फेरि कहिले पनि दोहोऱ्याएन। Book of Proverbs, हितोपदेशको किताब chapter 28, please. 28 अध्यायको Verse 13. 13 पद। Proverbs 28 and 13. हितोपदेशको किताब 28 अध्यायको 13 पद। जसले आफ्ना पापहरू ढाक्छ त्यो सफल हुँदैन, तर जसले तिनलाई मानिदिन्छ र छोडिदिन्छ उसले कृपा पाउनेछ। Beloved, it is important. Confession must be a part of our life. Searching our heart must be a part of our life. यस कारणले प्रियहरू, जुन चाहिँ मानिसले स्वीकार गर्ने, पश्चाताप गर्ने, जहाँ आफ्नो हृदयलाई जाँचिरहने चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको एउटा भाग हो। Unbeliever needs it one time in his life. र Unbeliever needs confession one time. अविश्वासीहरूलाई चाहिँ जीवनमा एकपल्ट मात्रै पश्चाताप गर्नु आवश्यक छ, But believer often. र विश्वासीहरूलाई चाहिँ घरिघरि गर्नुपर्छ। Search our life. हाम्रो जीवनलाई जाँच्नुपर्छ। Asking the Holy Spirit to speak to us. पवित्र आत्माले हामीसँग बोल्न पनि चाहिने भन्नुपर्छ Confess and forsake. र हामीले आज मानिदिनुपर्छ र त्यागी पनि दिनुपर्छ। We didn't know Proverbs 28, 13. Okay, yeah. हामीले पढ्यौँ यो 28 अध्यायको 13 पद। जसले आफ्ना पापहरू ढाक्छ त्यो सफल हुँदैन, तर जसले तिनलाई मानिदिन्छ र छोडिदिन्छ उसले कृपा पाउनेछ। And the fourth reaction to the agape love of Lord Jesus Christ, or the response to the love of Lord Jesus Christ, क्रिस्टको जुन चाहिँ अगापे प्रेमको आज सट्टामा त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने चौथो विषय is our commitment. त्यो चाहिँ हाम्रो समर्पण। It starts at the time of salvation. यो चाहिँ मुक्तिदेखि नै सुरु हुन्छ, जुन हामीले मुक्तिको दिनदेखि सुरु हुन्छ। People only say believe, मानिसहरूले खालि विश्वास गराउँदै भन्छन्, repentance is there, त्यहाँ पश्चाताप छ, believing is there, त्यहाँ विश्वास गर्ने कुरा छ, confession is there, त्यहाँ मानिदिने कुरा छ, and signing an empty piece of paper, giving to the Lord and telling Lord, you write whatever you want about my future. अब मानव यो पनि हामीले गर्नुपर्छ कि एउटा सादा पन्नामा हामीले सिग्नेचर गरेर हस्ताक्षर गरेर प्रभुलाई दिइरहेको जस्तो कि प्रभु तपाईँले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्। That is why I told young people, and I'm telling also right now, don't accept promise, don't give promise for your marriage. यसै कारणले म जवानहरूलाई भन्ने गर्दथिएँ र अहिले पनि भनिरहेको छु, तपाईँले आफ्नो विवाहको सम्बन्धमा अघिबाट धेरै प्रकारका आज यसरी कसम खाने कुराहरू, वचन दिने कुराहरू आदान प्रदान नगर्नुहोस्। Oh, I will marry you only if you don't marry me, I will die. All that nonsense we don't want. यस्तो आज मूर्ख कुराहरू नगर्नुहोस् कि म केवल तिमीलाई मात्रै विवाह गर्छु, तिमीलाई बिहा गर्नु पाएन भने म मर्छु। It should be God's will. यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो And God should speak to us. र परमेश्वर हामीसँग बात गर्न पर्छ। My son, this is the girl. My daughter, this is the boy. यस कारणले यो आज मेरो छोरा यो हो तिम्रो लागि, मेरो छोरी तिम्रो लागि यो हो। Every day people, they share their sad stories, people who have taken decision to marry in the wrong way. र जुन भुल प्रकारले जतिजनाले विवाह गरे तिनीहरूले प्रत्येक दिन आफ्नो शोकको कुराहरू आज भन्ने गर्छन्। Your right to decide to the Lord Jesus Christ. तपाईँले आफ्नो ठिक अधिकारका कुराहरू जो निर्णय गर्न पर्छ त्यो चाहिँ प्रभुको हातमा तपाईँ दिइसक्नु भएको हुन्छ। He will decide. उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ। He loves you. उहाँको एउटा प्रेम He हुनुहुन्छ। knows the best for you. तपाईँको निम्ति उत्तम उहाँले जान्नुहुन्छ। And you have to depend on Him to guide you in every small and big matters, and especially regarding your marriage. सानो ठुलो कुरा प्रत्येकमा नै उहाँले उहाँको अगुवाई तपाईँले खोज्नु पर्छ र विशेष गरिकन विवाहको सम्बन्धमा। I do not know next minute whether I will live. I don't know whether I will be alive for how long. म जान्दिनँ म कति समयसम्म जिउँछु, Whether I will have another chance to talk to my precious young people. मेरो जवान बहुमूल्य जवानहरूसँग म फेरि पनि दोस्रो पल्ट बात गर्न पाउँदिनँ। No loving before marriage. बिहा गर्नुभन्दा अघि आज प्रेम नगर्नुहोस्। Whatever may be my culture, your culture, anybody's culture, we are all believers. आज यो तिम्रो संस्कृति हाम्रो संस्कृति यस्तै हो भन्ने कुरा हामी सबैजना विश्वासी हौँ। And no loving before marriage, loving after marriage. विवाह अघि प्रेम होइन तर विवाह पछि प्रेम। And first you have to decide according to
God's will according to God's word. यहाँ परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको इच्छामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला भरोसा While we are committing our life to the Lord Jesus Christ at the time of salvation, it continues throughout our life. जुन समय मुक्तिको समयमा हामी हाम्रो जीवनलाई प्रभुमा हामीले सुम्पेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवन लगातार जारी हुनुपर्दछ। We want to read the theme verse. हामीले त्यो जुन चाहिँ आधारपद पढेनौँ We find in 1 John chapter 2, पहिले यौहन्ना chapter 21, sorry. माफ गर्नुहोस् यौहन्ना 21 अध्याय चाहिँ हामीले पढ्यौँ हाम्रो आधारपद And he is asking in verse 15, 15 पदमा उहाँले सोधिरहनु भएको छ lovest thou more than this? Lovest thou me more than this? के तिमी मलाई यिनीहरू भन्दा बेसी प्रेम गर्छौ? I think you are finding it. यो जबसम्म पाउनुहुन्न Doesn't matter. केही छैन। It is that Lord Jesus Christ is asking Peter, Peter, lovest thou me? Dost thou agape me? यसै कारणले जुन चाहिँ प्रभु ख्रीष्टले पत्रुसलाई सोधिरहनु भएको छ के तिमीले मलाई अरूभन्दा बढी प्रेम गर्छौ अथवा अगापे प्रेमले प्रेम गर्छौ? And also he says more than this. र यहाँ पनि भन्छ त्यो भन्दा सबै कुरा भन्दा बढी। What do you think more than this? त्यसको मतलब सबै भन्दा बढी भन्दा के बुझ्नु? More than what? के भन्दा बेसी? Pardon? There are answers here. अरू के भन्दा बेसी हो? Huh? More than what? What do you think you say? तपाईँ चाहिँ के सोच्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? Pardon? Fish? माछा भन्दा? More than what? के भन्दा? More than the disciples? चेलाहरू भन्दा पनि बेसी अरू चेलाहरू भन्दा? Families, very good. Then परिवार ठिक छ राम्रो। more than this? के हो? यिनीहरू भन्दा बढी भन्दा के हो के बुझ्नु? Whatever it may. जे सुकै होस् त्यो। Whether it is the families the Lord Jesus was showing because they would have heard Lord Jesus Christ has come. Usually near the seashore the families were set up. यसै कारणले गर्दाखेरि परिवार पनि त्यहाँ आउँछ प्रभु यीशुको सम्बन्धमा त्यो बताएको छ जब एउटा समुद्रको किनारमा आज प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो भिडको साथमा त्यहाँ उसको परिवार आएका थिए And or he may be showing the boat र उहाँले त्यो नाउलाई पनि देखाएको हुन सक्छ or the fish. र त माछा पनि हुन When we सक्छ talk about the fish, माछाको सम्बन्धमा कुरा गर्दा fish, all the time fish, or breakfast fish, and lunch fish, dinner fish. माछा भन्दाखेरि तपाईँ बिहान खाजामा पनि माछा दिउँसोमा माछा बेलुका खानामा माछा Without fish, those fishermen could not live. त्यो माछा बिना चाहिँ त्यो माछावालाहरू चाहिँ जिउनै सक्दैन थियो That speaks about lust of the flesh. त्यसले चाहिँ शरीरको अभिलाषलाई देखाउँछ And then the boat speak about their income. र जुन चाहिँ त्यो जहाज नाउ थियो तिनीहरूको त्यसले चाहिँ उनीहरूको कमाइलाई देखाउँछ That is pride of life. त्यो चाहिँ आज जुन शरीरको घमण्ड जीविकाको घमण्ड And also we find the third one is their families which they value much and their friends and co-disciples. तेस्रो चाहिँ तिनीहरूको परिवारको सदस्यहरू र उनीहरूको साथमा भएका अरू सहकर्मीहरू र मित्रहरू And by looking at them, what a pleasure it is. उनीहरूलाई हेर्दाखेरि कति राम्रो लाग्छ मजा लाग्छ The lust of the eye. आँखाको अभिलाषा So the Lord Jesus was telling Peter, पत्रलाई प्रभु यीशुले भनिरहनु भएको थियो do you love me more than you love them? आज तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुभन्दा बेसी तिमी मलाई प्रेम गर्छौ How is your commitment? तिम्रो समर्पण कस्तो छ There were times when Lord Jesus Christ comes first in our life. हाम्रो जीवनमा जब प्रथमचोटि प्रभु यीशु हाम्रो जीवनमा आउनुभयो Many people, they refuse to take baptism because of their friends. र उनीहरूको साथीको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूले बप्तिस्मा लिन चाहेनन् What will my friends say about me? मेरो मित्रले यसको विषयमा मलाई के भन्छन् What my relatives would say? मेरो शाखा सन्तानले के भन्छन् No. Luke's Gospel, होइन लुका सुसमाचार chapter 7, 7 verse 30. 30 पद Luke 7:30, please. लुका 7 30 पद तर फरिसीहरू र व्यवस्थाका गुरुहरूले चाहे कुनैद्वारा बक्समा नलिएर आफ्नै लागि परमेश्वरको मनसायलाई रद्द गरिदिए If we can please the Lord Jesus Christ because of our love for Him, यदि हाम्रो उहाँप्रतिको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रभुलाई खुसी पार्न चाहन्छौँ भने we can displease thousands of people. हामीले हजारौं मानिसलाई बेखुसी पार्न पर्छ The choice is ours. The commitment is ours. समर्पण चाहिँ हाम्रो हो चुनाव चाहिँ हाम्रो हो Life is full of choices. आज जीवन चाहिँ सम्पूर्ण चुनावहरूले भरेको छ Choose you this day आजको दिन तिमीले before going out from here. यहाँबाट
जानुभन्दा अघि make up your mind. तपाईँको मनलाई ठिक पार्नुहोस्। I choose to commit my whole life to the Lord Jesus Christ. मेरो जीवन रहेको सम्पूर्ण प्रभु श्री कृष्णमा म आज सम्पूर्ण निम्ति चुन्छु। There was a young man एउटा जवान व्यक्ति थियो, and he went abroad to study. अब पढ्नको निम्ति ऊ विदेशमा He गयो। studied engineering. इन्जिनियरिङ पढ्नु। One engineering degree in the United States, another engineering degree in Canada. एउटा जुन चाहिँ उसले इन्जिनियरको डिग्री जुन चाहिँ उसले क्यानाडाबाट पुरा गर्यो, अर्को इन्जिनियरको डिग्री उसले युएसएबाट पुरा गर्यो। Belonging to Sikh religion. एकदमै सिख धर्मको। And they hated Christianity. क्रिस्चियनलाई अति नै घृणा गर्ने। He too hated Christianity. क्रिस्चियनलाई यति साह्रो घृणा गर्थे। But the Lord Jesus Christ one day touched him एक दिन प्रभु श्री कृष्णको हृदय छुनुभयो। while simply for namesake attending a Christian service. एक दिन त्यसै नामको लागि जुन चाहिँ क्रिस्चियनको सभामा ऊ उपस्थित हुन गएका थिए। Then he accepted the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior. जब धेरैले प्रभु श्री कृष्णलाई मुक्तिदाता र प्रभु श्री कृष्णको नाम स्वीकार गर्छन्, Then God spoke to him one day. अब एक दिन प्रभु उहाँसँग बात गर्नुभयो। Why not you go back to India and preach the gospel? तिमी किन इन्डियामा गएर सुसमाचार प्रचार नगर्ने? And he said, Lord, don't make me a preacher. उसले भन्छ प्रभु मलाई प्रचारक नबनाउनु। I got 2 engineering degrees. मेरोमा दुईवटा इन्जिनियरको जुन चाहिँ डिग्री सर्टिफिकेट छ, I will earn a lot of money. म काफी पैसा कमाउँछु। I will give you half the money every month. प्रत्येक महिना म मेरो तलबको पैसाको आधी भाग तपाईँलाई दिन्छु। The Lord Jesus Christ said in small still voice, एकदम सानो मधुरो स्वरमा प्रभु यीशुले उत्तर दिनुभयो, I don't want your money, I want you. मलाई तिम्रो पैसा चाहिँदैन, मलाई तिम्रो आवश्यकता छ। Then he said after some time, यी समय बातमा उसले भन्यो, Lord, I'll give you all my salary. उसले भन्छ मेरो बरु सबै तनखा दिन्छु म। Bargaining. एकदम त्यहाँ And the Lord said, I don't want your money, I want you. प्रभुले फेरि भन्नुभयो मलाई तिम्रो पैसा हैन। One thing about Lord Jesus Christ, He loves us more than anybody else. Second thing is, He is strict with us more than anybody else. यसकारणले सबैभन्दा पहिला प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, सबै कुराभन्दा बेसी प्रेम गर्नुहुन्छ भने प्रभु हामीप्रति कडा हुनुहुन्छ, सबै कुराभन्दा बेसी कडा हुनुहुन्छ। Same thing Lord Jesus Christ said again. फेरि त्यही प्रभु यीशुले I don't want your money, I want you. मलाई तिम्रो पैसाको आवश्यक छैन, मलाई तिमी चाहिएको आवश्यक छ। Finally he said, yes Lord. अन्तमा उसले भने हुन्छ प्रभु। He came back to India. भारतमा फर्केर आउनु His भयो। father and mother came to see him. अब उसको सबैभन्दा पहिला आमा बाउ उसलाई भेट्न गए। He was in Mumbai. यो चाहिँ मुम्बईमाको घटना हो। And they got down in the railway station. यसमा त्यो जुन चाहिँ रेलको स्टेसनमा आए, This young man met him. यो जवान व्यक्ति उसका मातापितालाई And भेटे। his father said, उसको बाबुले भन्छ, my son, we heard that you accepted Christ. मैले सुने मेरो छोरा तिमीले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौ भने We love you, हामी तपाईलाई प्रेम गर्छौ। me and your mother, म तिम्रो आमा। but other relatives will not accept it. तर अरु शाखा सन्तानले यस कुरालाई मान्दैन। You are welcome back home. तिमी घरमा स्वागत तिमीलाई गरिरहेको But छ। don't speak to anybody about Lord Jesus तर Christ. प्रभु यीशुको विषयमा कसैसँग बात नगर्नु। Keep your Christianity secret. एकदम यो तिम्रो क्रिस्चियन जीवनलाई लुकाएर राख्नु। And that young man said, अब त्यो जवान पिँढीले भन्छ, my dear father, it is not possible. मेरो प्रिय बाबु यो सम्भव छैन। How can I close my nose and mouth and without breathing I will die? जसरी मैले मेरो नाक र मुख थुनेर मैले सास फेरेर भने के हुन्छ, म त मर्छु। Lord Jesus Christ is my life. यीशु ख्रीष्ट मेरो जीवन हुनुहुन्छ। I love to testify about him. उहाँको विषयमा म चाहिँ जुन चाहिँ सुनाउनको निम्ति म त गवाही दिनको निम्ति म प्रेम गर्छु। Mother started weeping आमा रुन थालिन्। and the father took his turban, बाबुले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ सिकको फेटा खोलिदिए, put the turban at the feet of this young man. जवान केटोको छोराको अगाडि उठे खुट्टामा राखिदिए। My son, you know very well a Sikh never take out the turban and put at the feet of anyone. मेरो छोरा तिमीलाई याद छ, यो पन्जाबीले सिखले हतपत आफ्नो चाहिँ पेटा खोलेर अर्काको खुट्टामा राख्दैन, तरबान खोलेर। So I am your father. धेरै पनि म तिम्रो बाबु, I beg you, म तिमीलाई भिख माग्छु। look at your mother weeping. तिम्रो आमा हेर रुँदैछ। And you know what he said? अब चाहिँ के भने जान्दैन, यसरी कि तपाईँ जान्नुहुन्छ के भन्दै? Christ must come first. ख्रीष्ट पहिला आउनुपर्छ। They left him. त्यहाँ छोड्दै थियो। Like an orphan, he was standing. एउटा टुरा जस्तो त्यो उभिए, And he came उहाँ फर्केर आए। and he came to the sweepers colony. जुन चाहिँ त्यो झाडु बढाल्नेहरूको जुन चाहिँ त्यो कलोनीमा उ आए, All alone, एक्लै, forsaken by everybody. सबैजना त्यहाँ गएको। One old man saw him. एउटा वृद्ध मान्छेले देखे, Are you hungry? के तपाईँ भोकै हुनुहुन्छ? He just nodded his head. उसले आफ्नो यसरी टाउको मात्रै हराए। He went and brought a plate, metal plate, र एउटा जुन चाहिँ थालमा उसले केही लिएर आए looked at the street lamp, र
looked at the street lamp. त्यो जुन चाहिँ एकदम त्यो Oh. त्यो बाटो जुन चाहिँ बाटोको बत्तीमा हुन्छ त्यो उज्यालोमा हेर्छ It is dirty. एकदम मैला थियो Then he spat upon it. उसले जब त्यहाँ थुक्छ With his rag, he wiped it, अरूले थुकेर त्यसलाई पुग्छ put some porridge, त्यहाँ अलिकति परिहाल्छ and gave to this young man. र यो जवान केटालाई दिन्छ He ate it. त्यसलाई खाए From bad to bad. एकदमै खराबबाट अझै खराब Christ should come first. त्यसै कारण ख्रिस्ट चाहिँ अघि आउनुपर्छ That was Brother Bakshi. त्यो चाहिँ भक्तसिंह भाइजी हुनुहुन्थ्यो We don't want to make sacrifice. हामी चाहिँ बलिदान गर्न चाहँदैनौँ We don't want to commit our life. हाम्रो जीवन हामी समर्पण गर्न मान्दैनौँ We don't want to obey His will. उहाँको इच्छालाई पुरा गर्न पालन गर्न मान्दैनौँ No other secret in Christian life. क्रिस्चियन जीवनमा कुनै कुरा बुद्धि हुँदैन कुनै If you want to return that agape love, यदि त्यो अगापे प्रेममा तपाईँले प्रभुलाई फर्काउन चाहनुहुन्छ भने as He gave us His all, जब कि उहाँले सबै कुरा दिनुभयो let us be prepared to give our all to Him. हामी सबै कुरा मलाई दिनु पनि हामी पनि तयार He छौँ wants every one of you. हामी प्रत्येकलाई मलाई He चाहन्छ loves you. उहाँले तपाईँलाई प्रेम He गर्नुहुन्छ has got great plans for you. तपाईँलाई ठुलो योजनाहरू उहाँको छ We are going to pray now. अब हामी प्रार्थना गरिरहेका Shall we छौँ pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ